ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ? देखो मदनदीप जी, जिस तरह तुसीं कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विचों जिहड़ियां पंज राज सभा दियां अपर हाउस दियां सीटां खाली होणीआं ने, उस लई अपने पंजे उम्मीदवार नामजद कर दित्ते आ और 31 मार्च नूं आपां नूं पता कि उसदी चोण होनी है। कैसे ये लाए जा रहे सी कि शायद पंजाब दे विचों कुछ उगियां हस्तियां या खास तौर ते कुछ बुद्धिजीवी, इस तरह के इंटलैक्चुअल्स, लेखक या उस वर्ग के लोगों को भी भेजा जाएगा जिहड़े लोग जाके राज सभा दे विच अपनी आवाज़ बुलंद करनगे। और जिस तरह आपां नूं पता कि पिछले दिनों के दौरान संघी ढांचे ते खास तौर ते फैडरल जिहड़ा ढांचा किसी भी सूबे का या पंजाब का, उस ते बहुत सारे हमले हो रहे हैं। इस बारे आपां अगे भी कई बारी चर्चा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी नूं हमेशा ही लग रहा सीगा सारिआं नूं कि जदों आम आदमी पार्टी आएगी उस लई बड़ियां चुनौतियां होणगीआं, बहुत सारे चैलेंजेस होणगे कि उस संघी ढांचे नूं किस तरह उस ते हमले हो रहे हैं, उस नूं रोकण दे विच किन्नी सफल हुंदी आ या उसकी की स्ट्रैटेजी होएगी। ते इसे नज़रिए नूं लैके ये कहा जा रहा सी कि वो राज सभा दे विच जिहड़ियां 5 सीटां खाली हो रही ने, उहदे विच इहो जी नुमाइंदगी देणगे ताकि उन्हां दी आवाज़ बुलंद होवे केंद्र सरकार दे विच, पार्लीमेंट दे विच। हुण जिहड़े नाम आए आ, पहलां तां आपां नाम देख लैंदे आ। तुसीं क्रिकेटर दी गल कीती है, हरभजन सिंह होणां दी, जिन्हां नूं हरभजन सिंह भज्जी, एक ओह ने। इसे तरह पंजाब मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज राघव ਚੱਡਾ ਦਾ नाम है। इसे तरह ਜਿਹੜੀ पंजाब ਦੀ बागडोर ਤੇ ਸਾਰੀ स्ट्रैटेजी अपनाई सी, संदीप पाठक ਦਾ नाम, एक बिजनेसमैन ने संजीव अरोड़ा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ नाम, ਤੇ लवली यूनिवर्सिटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ अशोक मित्तल, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ नाम। ਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि दिल्ली वालियां दी मोहर इन्हां पंजे राज सभा के जिहड़े उम्मीदवार ने उन्हां ते रही आ, छाप इस ते दिल्ली वालियां दी आ। इस तरह लगदा कि जिहड़े पंजाब नूं सही तरह जानदे ने। हुण जे आपां एक एक मुद्दे ते आउने आ, जिस तरह हरभजन सिंह आ, हरभजन सिंह बहुत वधिया क्रिकेटर हो सकदे आ, लेकिन की उन्हां नूं पंजाब दे मुद्दे दी जानकारी है? जिस तरह की जानकारी उन्हां नूं होनी चाहिदी है, जिस बुलंद आवाज़ नाल राज सभा दे विच ये मुद्दे उठाने चाहिए पंजाब दे नाल संबंधित। इसे तरह राघव ਚੱਡਾ, बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने एक तरह आम आदमी पार्टी की बागडोर अपने हथ संभाल के पार्टी नूं जित जरूर दवाई आ, पर की उन्होंने पंजाब के जिहड़े भखदे मसलिਆਂ बारे पूरी तरह हर तरह की जानकारी है? इसे तरह मैं संदीप पाठक, हुण संदीप पाठक कौन ने? संदीप पाठक दिल्ली के जिहड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITN जिन्होंने असीं कह दिंदे आ, उत्थों दे पढ़े लिखे आ, इहदे विच कोई दो राय परावा नहीं। लेकिन की पंजाब दे मसलिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ गंभीरता नाल संजीदगी नाल समझदे आ? अशोक मित्तल यूनिवर्सिटी चलाउंदे आ, एक बिजनेसमैन आ,
ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਦੋਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣੀ ਨੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਸ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1952 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 74 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਚ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1957 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NIS ਬਣਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੀ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ AK ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 90,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਜਿਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ MLAs ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਗਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਠਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਰਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੋਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। SIT ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ।